أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم و موقر صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی باوقار علماء کرام، برہیٹ اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ کی اس برہیٹ کے عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہونے کا مجھے یہ پہلا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس اجلاس کے تمام ذمہ داران کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ کے سامنے مجھے پیش کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر بولا جائے اور اس کو سنا بھی جائے۔ آج میں آپ کے سامنے بے پردگی کے انجام کے موضوع پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے 14 فروری، آج 23 فروری ہے سن 2024، ابھی 9 دن پہلے کی بات ہے۔ اس دن کو ہمارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ ویلنٹائن ڈے کے نام پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اسے لوگ اتنی زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نظر میں تو اپنے تیوہار سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اتنے جوش کے ساتھ وہ اپنے تیوہار کو بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں جتنا کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے اس دن کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور اپنے عاشق اور معشوقہ کے ساتھ ایک دوسرے غلط طریقے سے معاملات کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک بار فون آیا، میں کلاس کے ٹائم پہ بیٹھا پڑھا رہا تھا، ایک عورت کا فون بجا، میں نے ریسیو کیا اور وہ مجھے کسی آدمی کا دوست سمجھ رہی تھی۔ اس نے کہا، اور کوئی نام اس نے لیا، ایسے کوئی مسلم نام، اشرف وغیرہ کچھ، ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے۔ تو وہ بولی کہ آپ اس کے دوست ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں اس آدمی کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ بولی کہ میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں اس وقت آپ سے۔ میں نے کہا بات کیا ہے، آپ کو بتائیں، میں نہیں جانتا کسی ایسے آدمی کو۔ اس نے کہا کہ اب جب آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ وہ آدمی میرے ساتھ غلط تعلق رکھتا تھا، میرا اسے کوئی چکر چل رہا تھا، یہ اس عورت کے زبان تھے، اور میرے ساتھ اس کے جسمانی تعلقات بھی تھے، اور وہ مجھے پریگننٹ کر کے فرار ہو گیا۔ یہ سیم اس کے الفاظ تھے، مجھے پریگننٹ کر کے بھاگ گیا ہے، اب نمبر بند کر دیا ہے، اب میں اس کو فون ملا رہی ہوں لیکن اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو کہیں سے آپ کا نمبر مجھے لگائے تو مجھے لگا کہ آپ اس کے دوست ہوں گے۔ بہرحال میں نے وہ بات ہٹائی، بھائی رونگ نمبر ہے، میں معافی چاہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا۔ پہلے تو انسان تعلق قائم کرتا ہے اور اس کے بعد جب نتیجہ غلط ہوتا ہے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے اور اس پریشانی کا سبب تلاش کرنا چاہتا ہے، اس کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ہماری شریعت نے ایسی تمام چیزوں پر روک لگائی ہے جس سے ایک انسان کے بگڑنے یا اس کے زنا تک پہنچنے کے لیے وہ چیز معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کی بات بعد میں کی ہے، اس کے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں
انسان کی دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، اور انسان کی دونوں آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی کو غلط نظر سے دیکھے، کسی غیر محرم انسان کو. وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، اور انسان کے دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، انسان کے ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی غیر محرم مرد کو یا کسی عورت کو وہ ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حرام ہو. جن سے مخالف ایک دوسرے کو غلط طور پہ بھی ہاتھ لگائیں، یہ ہاتھ کا زنا ہے. وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشِيُّ، انسان کے دونوں پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی غلط کام کے لیے ان سے چل کر کے جاتا ہے. وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبَلُ، اور انسان کا یہ منہ بھی زنا کرتا ہے، اور منہ کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے منہ سے کسی کو چومے، کسی کو بوسہ دے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، جو اس کے لیے حرام ہے اس کا چھونا، وہ منہ سے اس کو چومے اور کس کرے، یہ منہ کا زنا ہے. مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں والقلب یہوی ویتمنا، انسان کا دل تو آرزو کرتا ہے، انسان کا دل تمنائیں پالتا ہے. والفرج یصدق ذالک او یکذبہ، لیکن انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. یعنی انسان یا تو اپنی شرمگاہ سے پھر زنا کر لیتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو زنا سے بچا لیتا ہے. آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں. زنا کی بات اللہ کے رسول نے بہت بعد میں لائی ہے، بالکل لاسٹ اسٹیج میں. شروعات آنکھ سے، شروعات ہاتھ سے، پیر سے، منہ سے، کانوں کے غلط سننے سے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے زنا کی. یہ اللہ کے رسول نے زنا کی ترتیب بتائی ہے کہ زنا ہر عضو کا ہے اگر انسان اس سے وہ کام کرتا ہے. اسی بنا پہ ہماری شریعت نے انسان کی نظر کے اوپر بہت پابندی لاگو کی ہے. دیکھو قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے اللہ رب العالمین مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو زنا سے منع کر رہا ہے. شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ان کو آرڈر دے رہا ہے، لیکن شروعات وہاں سے نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اے مردوں اے عورتوں تم زنا نہیں کرنا، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا. شروعات یہاں سے نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے نبی آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے یہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کیا کریں. دیکھو زنا کی بات بعد میں، شرمگاہ کی بات اللہ نے آگے کیا ہے. پہلے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اپنی نظر نیچی رکھا کریں، اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث، اللہ کے رسول نے پہلے نمبر پہ نظر کا ذکر کیا کہ انسان کی دونوں آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اچھا، اور آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بارے میں ہدایت کی ہے کہ عورتوں کو بھی اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن سیدھا ان کو زنا سے نہیں منع کیا جا رہا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے میرے نبی آپ المومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے یہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں، اور یہ اپنے زیب و زینت کا، اپنے بناؤ سگار کا اظہار نہ کیا کریں. الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جایا کرے، جس کا چھپانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ یہاں عورتوں کی شرمگاہ کی حفاظت کی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ نے شروع میں یہ فرمایا ہے اے عورتوں تمہیں اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت چاہیے تو تم پہلے اپنی نظر کی حفاظت کرو. اللہ نے فرمایا نظر نیچے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، اور بیچ میں شرمگاہ کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے اے میری بندیوں، اے عورتوں تم اپنے زیب و زینت کا بھی اظہار نہ کیا کرو. اچھا، بیچ میں شرمگاہ، یعنی اگر نظر نیچی رکھی جائے اور
बनाव सिगार का इजहार ना किया जाए औरतों की तरफ से, शर्मगाह ऑटोमेटिक महफूज हो जाएगी। एक मिसाल मैं आपको दूं, अगर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी जब कहीं चल रहा होता है तो आपने एक तरीका देखा होगा, जैसे कोई नेता है, कोई लीडर है, तो उसके दाहिने तरफ सिक्योरिटी होती है और बाएं तरफ भी सिक्योरिटी होती है, बॉडीगार्ड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होते हैं, वो बीच में बंदा चल रहा होता है, तब वो जाकर के महफूज होता है। ये तरीका आपने देखा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि शर्मगाह की हिफाजत अगर करनी है तो यहां नजर के लिए हिफाजत करना जरूरी है, और दूसरी जानिब तुम्हारे लिए, आवाज आ रही है, आवाज दे रहा है, और दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अपने ज़ेबो ज़ीनत का इजहार ना किया करें। अगर यहां नजर इंसान की गलत उठने लगे और अगर औरत के पर्दे में कोई कमी आ जाए, अगर उसकी ज़ेबो ज़ीनत लोगों के सामने रोनुमा होकर के आ जाए, तो उसकी शर्मगाह महफूज नहीं रहेगी। वो ऐसे कि अगर बॉडीगार्ड दाहिने तरफ से हट जाए तो दाहिने तरफ से किसी के खतरे का अंदेशा है, और अगर बाएं तरफ से बॉडीगार्ड हट जाए तो यहाँ बाएं तरफ से भी खतरे का अंदेशा है। अल्लाह फरमा रहा है कि जब तक तुम्हारी नजर नहीं नीची होगी, जब तक तुम्हारी नजरों की हिफाजत नहीं होगी, और जब तक तुम्हारी जो ज़ेबो ज़ीनत है, जब तक उसकी हिफाजत नहीं होगी, तुम्हारी शर्मगाह महफूज नहीं हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। उसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन और औरतों के बारे में कुछ वजाहत कर रहा है। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मेरे नबी, आप इन औरतों से ये भी फरमा दीजिए, ये अपने गिरिबानों पे अपने दुपट्टे और अपनी ओढ़नियों को लटका करके रखा करें। इन्हें सर वगैरह का भी पर्दा है। हमारे यहाँ तो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को देखेंगे, उनके सारे दुपट्टे सिर्फ गले में लटके हुए आपको मिलेंगे। हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। अच्छा, आइए एक और आयत लेते हैं। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दे का हुक्म दे रहा है, लेकिन अंदाज ज़रा देखिए। हमें लगता है कि पर्दा करना है तो सीधा सीधा इंसान को बस हिजाब पहना तो हो गया पर्दा, नहीं। देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नहीं कह रहा है। या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरीके से नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ान बिल क़ौल। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाली हो, फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तो तुम अपनी आवाज़ में लचक ना पैदा करो, अपनी आवाज़ के अंदर ऐसी मिठास ना पैदा करो कि किसी को कोई डाउट पैदा हो जाए। यहाँ अल्लाह पर्दे के लिए बात बताना चाह रहा है, लेकिन शुरुआत इंसान की आवाज़ से है। अच्छा, हमारे यहाँ जो गलत कल्चर और जिस तरीके से लोगों का मिजाज है, ये बात तो आप छोड़ दें, हम लोग सन 2024 में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1450 साल पहले की बात है, और हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी की बीवियों के दे रहा है। हालांकि इस हुक्म के अंदर तमाम मोमिना औरतें भी शामिल हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है इन इत्तक़ैतुन्ना, ऐ मेरे नबी की बीवियों, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है तो तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा मत किया करो। हालांकि जाहिर सी बात है कि नबी की बीवियाँ किसी से ऐसे अंदाज में बात नहीं करती रही होंगी जिससे बदतमीजी की झलक आए, जिससे किसी को डाउट पैदा हो जाए, जिससे कोई मरीज दिल का आदमी अपने दिल में कोई गुमान पैदा कर ले। लेकिन अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम्हारे इस नरम लहजे की वजह से कोई आदमी तुम्हारे खिलाफ गलत उम्मीद ना पाल ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी इस आवाज़ को सुनने के बाद, जब तुम किसी से नरम लहजे में बात करोगी, इसको सुनने के बाद कोई दिल का मरीज आदमी है, जो दिल में कोई गलत ख्याल रखने वाला आदमी है, वो तुम्हारे बारे में कोई उम्मीद न पाल बैठे। वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, आए और तो तुम जब भी अपनी ज़बान से बातें किया करो तो तुम एक दुरुस्त अंदाज में उससे फिर बात किया करो। यहाँ पे बात करने का अल्लाह तरीका बता रहा है। अच्छा, अब आगे अल्लाह फरमा रहा है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घरों में ठहर करके रहा करो, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ करके रहा करो, अपने घर से तुम बिला जरूरत बाहर ना निकला करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ऐ औरतों तुम ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरीके से बनाव सिगार का इजहार ना किया करो। यहाँ पे दो बात का हुक्म, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना,
अपने घरों से बिला जरूरत ना निकला करो। आइए मैं आपको कुछ पॉइंट की बात बताता हूँ। हमारी शरीयत मर्दों के ऊपर बहुत सारे हुक्म को फर्ज करती है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हमारी शरीयत ने औरतों के ऊपर भी फर्ज कर दिया है। लेकिन आओ एक नुक्ता आपको बताता हूँ। हमारी शरीयत ने बहुत से ऐसे हुक्म दिए जो मर्दों के ऊपर तो फर्ज है, मर्दों के लिए उसका करना जरूरी है, लेकिन औरतों को उससे दूर रखा है। यानी हर ऐसा काम जो घर से बाहर वाला ताल्लुक रखता हो, जिस काम के लिए औरत को अपने घर से बाहर निकल कर के जाने की जरूरत पड़े, हमारी शरीयत फिर उस मामले को औरत से साकित कर देती है। अब आइए जरा शुरुआत करते हैं। जिहाद हमारे ऊपर फर्ज है। मर्दों के ऊपर अल्लाह ने जिहाद को फर्ज करार दिया है अगर जरूरत पड़ जाए, लेकिन औरतों के ऊपर अल्लाह ने फिर जिहाद को फर्ज नहीं किया है। हाँ, अगर जरूरत पड़ जाए, कोई ऐसा मौका मिले पानी वगैरह पिलाने के लिए, अपने मुसलमानों की मरहम पट्टी के लिए जाने की जरूरत पड़े तो जरूर जा सकती है, लेकिन अल्लाह ने उस औरत के ऊपर फिर जिहाद फर्ज नहीं किया है, क्योंकि ये घर से बाहर की बात है। अब ये घर से निकलना पड़ेगा, लिहाजा अल्लाह ने पर्दे को ज़रूरी समझा, जिहाद को उसके लिए ज़रूरी नहीं समझा है। इसी तरीके से देखो, जुमा की नमाज तो मर्दों के ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है, लेकिन औरतों के लिए अल्लाह ने जुमा की नमाज को भी फ़र्ज नहीं किया है, क्योंकि ये घर से बाहर वाली बात है। हाँ, ये और बात है कि आने की इजाज़त हमारी शरीयत देती है। अगर वो पाबंदी के साथ आकर के जुमा पढ़ना चाहें तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। 5 वक्त की नमाज मर्दों के ऊपर फर्ज हमारी शरीयत ने अगर मस्जिद में करार दिया है, तुम्हें मस्जिद में आकर के नमाज पढ़नी है, लेकिन हमारी शरीयत ने औरतों के लिए उनके नमाज को उनके घर में बेहतर करार दिया है। उन्हें 5 वक्त मस्जिद की हाजिरी की जरूरत नहीं है, इसलिए कि फिर ऐसी सूरत में उनको घर से बाहर आना पड़ेगा। तो हमारी शरीयत ने उनको इस फर्ज से भी बरी रखा है। और हज कितना मुबारक फरीज़ा है, उम्रा कितना मुबारक काम है। अगर किसी औरत के महरम उसके घर में मौजूद ना हो, उसका बाप, भाई, शौहर या ऐसा कोई बंदा जो उसका महरम हो, जो उसके लिए जिससे पर्दा करना ज़रूरी नहीं, अगर किसी औरत के घर में उसका महरम मौजूद ना हो तो हमारी शरीयत ने उसके लिए फिर हज को भी साकित कर दिया है। अकेले कोई औरत हज और उम्रे के लिए ना जाया करे। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर तो करो, हमारे इस्लाम ने औरतों के पर्दे के लिए कितना ज़्यादा ख्याल किया हुआ है। अब हमारी शरीयत इतनी आसानी दे कि जिहाद औरतों पे फर्ज नहीं, जुमा औरतों पे फर्ज नहीं, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ना औरतों पे फर्ज नहीं, अगर तुम्हारे कोई महरम नहीं है तो हज उम्रा भी तुम्हारे ऊपर ज़रूरी नहीं। इतनी आसानी कर रही है। अब लेकिन हम और आप जो मिजाज अपना बना रखे हैं, हमारी बेटी के कॉलेज में लड़कों के साथ बैठकर पढ़ना हमारी नज़र में ज़रूरी है। एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही बेंच पर हमारी बच्ची किसी गैर के साथ बैठ करके तालीम हासिल करेगी, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम ज़रा अपना मिजाज देखें। हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है मगरबी तहजीब और मगरबी कल्चर ने। अभी वैलेंटाइन डे की मैं बात कर रहा था ना, एक रिपोर्ट आई है, वहाँ का एक होटल है दिल्ली का, ओयो होटल, आप मालूम कीजिए। वहाँ के होटल वालों ने रिपोर्ट दिया था 14 फरवरी के दिन 120 जोड़े मुलाकात के लिए आए थे। रूम लिया उन्होंने रेंट पर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, आशिक और माशूका ने मिलकर के उस रूम को वहाँ पे बुकिंग किया था। 120 जोड़े। और जो रिपोर्ट सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली ये है, 120 जोड़ों में 80 लड़कियां मुसलमान थी, जो किसी गैर मुसलमान लड़के के साथ वहाँ पे आकर के उसके बिस्तर को शेयर किया। न जाने कितने घंटे तक उसके साथ रूम में उसने तन्हाई में रहा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी शरीयत इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाती है। अगर आप पर्दे का इंतज़ाम नहीं कर सकते, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में और कॉलेज और स्कूल में पर्दे का इंतज़ाम नहीं कर सकते, अल्लाह की कसम हमारी शरीयत की नज़र में फिर वो तालीम भी आपकी बच्ची के लिए जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल के पास औरतें आई, अय अल्लाह के रसूल, ये मर्द हजरात तो हमसे हर मामले में आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके पास आकर के दीन सीखा करते हैं, हम उससे महरूम रह जाया करती हैं, लिहाजा
آپ ہمارے لیے بھی تو کوئی دن الگ سے نکال کر کے ہم کو تعلیم دیا کریں۔ اللہ کے رسول نے ان کی بات سن کر یہ نہیں کہا کہ اچھا تعلیم حاصل کرنے کی بات ہے نا، دیکھو یہ میرے پیارے پیارے صحابہ جو دنیا میں سب سے زیادہ شریف ہے میرے بعد، دیکھ رہے ہیں ان سے تو کسی چیز کا ٹینشن ہے نہیں اور ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور تم بھی میری صحابیہ ہو، تمہارے لیے بھی تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایسے نہیں تم سے کوئی غلط کام کا امکان نہیں ہے، مجھ سے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اتنے اچھے اچھے لوگوں آ کر کے ایک بغل میں تم بھی بیٹھ کر کے اسی کونے میں اور ایک ساتھ تم لوگ جو ہے مکس تعلیم حاصل کر لیا کرو، ایسا رسول نے نہیں کہا ہے، بلکہ عورتوں کے ڈیمانڈ کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے عورتوں کے لیے الگ سے ٹائم کا انتخاب کیا۔ جب ہمارے رسول اپنے صحابہ کے بیچ میں اپنے صحابیات کو بلا کر کے ان کو دین کی تعلیم دینا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر ہماری غیرت کہاں ہے؟ ہماری 20 سال کے گھر کی بچی اور ماں بہن بیٹی یہ کسی غیر مسلم کے ساتھ جائے گی، اس کے ساتھ ایک ہی بینچ پر وہ تعلیم حاصل کرے گی، پھر عزت کا جنازہ بھی نکالے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت نے ہر ایسی چیز سے ایک عورت کو دور رکھا جس میں اس کی بے پردگی کا بھی امکان ہو۔ تو یہ وہ آیت ہوگی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ آگے اللہ اور پیاری بات کر رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے عورتوں تم زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طریقے سے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کرو۔ اللہ زیب و زینت پہ بھی پابندی لگا رہا ہے۔ زیب و زینت دو طرح کا ہوتا ہے، یہ زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کیا ہے، آئیے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سمجھیں گی اس پوائنٹ کو۔ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرتی ہے، اگر کوئی عورت میک اپ کرتی ہے اور اس کے اس زیب و زینت اختیار کرنے میں اگر اس کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مجھے کوئی دوسرا دیکھے گا تو بڑا پسند کر لے گا، میں کسی کے پاس سے گزروں گی اس کی نظر جب میرے اوپر پڑ جائے گی تو میں اس کو پسند آ جاؤں گی، اگر کوئی ایسی نیت کسی عورت کے دل میں ہے تو یہ اسلامی زینت نہیں ہو سکتا ہے، یہ زینت پھر زمانے جاہلیت کی زینت مانی جائے گی۔ ہاں اگر دل صاف ہے، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت جتنا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ اسلامی زینت ہے اور غیر اسلامی زینت ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کچھ مثال دے کر میں آپ کے سامنے بات واضح کرتا ہوں، کیونکہ مثال سے باتیں نا بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بار بار لگتا ہوگا، یقین مانیں جب بھی پردے پہ بات کرو کہ مولوی صاحب کیا وہی پردہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ جھمیلے ہے نہیں، آؤ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھا ہوگا، دنیا میں جتنے بھی درخت آپ کو ملیں گے کوئی بھی درخت آپ کو بغیر چھلکے بغیر کور کے نہیں ملے گا، یہ کمال ہے اللہ کا۔ اگر کسی درخت کے چھلکے اس کے کور آپ نکال دیں اور سائڈ کر دیں اس کو کہ اس میں چھلکے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد، ایک آدھ دو مہینے کے اندر یا کچھ ٹائم کے بعد وہ درخت دھیرے دھیرے سوکھنا شروع کر دے گا اور وہ کاٹنے اور جلانے کے قابل ہو جائے گا، اب وہ پھل نہیں دے گا، اب اس کے اندر وہ بات نہیں رہے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی جب وہ پردے میں اور چھلکے میں ہوا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ چھلکا اور پردہ کور یہ انسان کے لیے سیفٹی کا سبب ہے، اگر عورتوں کے اوپر سے پردہ نکال دیا جائے تو ان کے اندر پھر کوئی خوبصورتی باقی نہیں بچے گی۔ ایک اور مثال دوں، ہماری شریعت نے عورتوں کے اوپر پردہ اتنا لازم کیوں قرار دیا ہے؟ یہ کوئی آپ پہ زبردستی تھوپنے والی چیز نہیں ہے، ہماری شریعت کی نظر میں اللہ کی قسم آپ ہیرے اور جواہر سے بھی زیادہ قیمتی ہو، اس لیے آپ کو چھپا کر کے ہماری شریعت رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ آؤ اس بات کو بھی مثال کے ذریعے واضح کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کی کسی بہت بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں گے، کپڑے کی دکان والا آپ کو کپڑا باہر لٹکا کر کے دکھائے گا نمائش کے طور پہ، کیونکہ جب آپ اس کے کپڑے کو دیکھیں گے تو اس کے پاس خریدنے آئیں گے۔ آپ چپل اور جوتے کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کو دکان کے باہر اس کا سامان جو اندر بک رہا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ آپ کسی اور دکان پہ چلے جائیں گے، آپ کو وہاں بھی وہ دکان کے سامنے باہر نمائش کے طور پہ چیز نظر آئے گی، لیکن آپ پوری مارکیٹ کا چکر لگا لیجئے، اگر آپ کو اپنے صاحب گنج علاقے میں وہ منظر نظر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور جگہ جا کر دیکھ لینا۔ بڑے بڑے شہر میں چلے جانا، آپ ممبئی میں جانا، دلی جانا، گجرات جانا، لکھنؤ چلے جانا،
जितने भी बड़े बड़े आपको मार्केट नजर आए, जहां आपको लगता हो कि यहाँ पे ये चीज मुझे देखने को मिल सकती है, सारी मार्केट का आप जायजा लेने के बाद अगर आप किसी सोनार की दुकान में चले जाएं, ज्वेलर्स की दुकान पे जाएं, जहां पे वो सोना बेचता है, हीरा बेचता है, वहां पे वो डायमंड भी रखा करता है। अब आप जब उसकी दुकान पर जाएंगे तो मंजर कुछ और मिलेगा। आपने कभी भी अपनी नजर के सामने किसी भी सोनार को हीरे सोने के लटका करके रखा हुआ नहीं देखा होगा। कोई आपके सामने हीरा लटका दे, सोना लटका करके आपको दिखाता हुआ कोई भी ज्वेलर्स ना नजर आएगा। ये क्या बात है भाई? क्या उस सोनार को अपना सामान नहीं बेचना है? यहाँ चप्पल और जूते वाले अपना सामान दिखा रहे हैं और कपड़ा वाला अपना कपड़ा भी दिखा रहा है, लेकिन क्या हो गया इस आदमी को? ये सोनार क्या पागल है? क्या इसे अपना माल आपसे बेचना नहीं है? क्या पब्लिक को दिखाना नहीं चाहता है? वो चाहता तो है कि दिखे, और इसी वजह से वो अपने सामने बड़े बड़े टाइटल में वो सारी चीजें लिखा करके भी रखता है। लेकिन वो जानता है मेरे पास जो सोना मौजूद है, जो हीरा, जो डायमंड मौजूद है, ये कपड़े की तरीके से सस्ता नहीं, ये चप्पल और जूते की तरीके से हल्का फुल्का नहीं है, बल्कि अगर मैं दुकान के बाहर सोने को लटका करके इसको दिखाऊंगा, नुमाइश करूंगा, तो कोई चोर और उचक्का आएगा, कोई डाकू आएगा, वो इसको लेकर के फरार हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सोनार की दुकान में जाएं, चारों तरफ से आपको सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। अभी देखो मेरे सामने लगभग 20 से 25 कैमरे लगे हैं, है नहीं? अब मैं जो भी हरकत कर रहा हूं मैं कैमरे की नजर में हूं। वहां पे जब आप सीसीटीवी कैमरे में होते हैं तो मुकम्मल चारों तरफ से आपकी आवाज भी वहां पे रिकॉर्ड होती है, आपकी एक एक हरकत भी वहां पे रिकॉर्ड की जाती है। अब सोनार की दुकान में जब आप एंट्री करोगे, हमारी माँ और बहनों जरा गौर करना, आपको शायद इन तमाम चीजों से ज्यादा वाकफियत होगी। सोनार की दुकान में चले जाओगे, आप सीसीटीवी कैमरे की भी नजर में हैं, आप चारों तरफ से निगरानी में घिरे हुए, लेकिन फिर भी वहां पे आपको शीशे के अंदर सोना मिलेगा, उसके बाहर भी वो नहीं रखा होगा। ये सोनार तो इतना होशियार है, ये जानता है कि वो सोना बहुत ही ज्यादा कीमती है, ना दुकान के बाहर लटका रहा है, ना शीशे के ऊपर इसको रखा है, बल्कि मजबूत किस्म का शीशा बनवाएगा और उसके अंदर वो उसको रख करके अब बेचेगा उसको। ये क्यों है जानते हैं? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी चीज बहुत ज्यादा कीमती है, अगर मैं इसको बाहर रख दूंगा तो किसी की नीयत खराब हो सकती है और इसको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये सोना और सोनार की नजर में तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, लेकिन शायद इतनी ज्यादा कीमती नहीं जितना हमारी शरीयत हमारी माँ और बहनों को बता रही है। जब आप उस दुकानदार से सोना मांगोगे, वो शीशे के बाहर सोने को निकाल कर आपके हाथ में भी दे देगा। आप हार देखो, चाहे 10 लाख ही का क्यों ना हो, आपके हाथ में वो दे देता है, आप उसे देख भी सकते हैं। औरतें तो पहन करके भी उसको चेक कर लिया करती हैं, और आप उसी से हीरा मांगो। अब देखो मिजाज सोनार का कैसे बदल रहा है। आप उसे डायमंड का मुतालबा करोगे, अब वो डायमंड आपको उस कांच के अंदर भी रखा ना नजर आएगा, बल्कि वो सोनार अब और अंदर जाएगा। अंदर उसका जो पर्सनल रूम होगा, वहां पे कोई उसका अलग से लॉक होगा, उस लॉक के अंदर एक और लॉक होगा, वहां से वो बड़े एहतमाम के साथ ला करके उसको आपके हाथ में रख देगा। ये लो भाई साहब डायमंड है, ये हीरा है। अच्छा देखो, सोनार तो सोने को शीशे के अंदर आपको रख करके दिखा रहा था, लेकिन हीरा आपको वहां भी नहीं मिला है, क्योंकि ये उससे ज्यादा कीमती थी। लेकिन कितनी भी ज्यादा कीमती क्यों ना हो, वो सोनार मजबूर हो जाता है कि अपने ग्राहक के हाथ में उसको देना ही पड़ता है। जब तक देगा नहीं, कोई देखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। यानी वो सोना सोनार की नजर में तो कीमती है, हीरा भी उसका सबसे ज्यादा कीमती था, जो उसको छुपा करके घर में रखा था, लेकिन अगर आप मांगे तो ला करके आपको दिखाने पे मजबूर हैं। हमारी शरीयत हमारी माँ और बहनों के लिए इतना ज्यादा पर्दे का एहतमाम करवाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह की कसम में खा करके कह सकता हूँ कि आप हमारे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में सोने से भी ज्यादा कीमती है, हीरे और डायमंड से भी आपकी ज्यादा कीमत है। तभी तो हमारी शरीयत ये हुक्म देती है, जब तुम निकला करो अपनी नजर की भी हिफाजत किया करो,
अपने आप को पर्दे में डाल करके रखो। कोई आदमी तुम्हें छोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हारी किसी सतर पोशी वाली चीज को अपनी नजर से भी ना देखे। ये हमारी शरीयत आपको इस्लाम के अंदर वो मकाम देना चाहती है, लेकिन हमारी माँ और बहनों को ये लगता है कि हमारे ऊपर तो इस्लाम ज्यादती कर रही है, इस्लाम हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। आप जरा देख लो, इस्लाम ने जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई थी, आज उसी की खिलाफ वर्जी करके न जाने किन किन लोगों ने औरतों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। औरत को इतना सस्ता बना दिया है कि 2 रुपये के शैम्पू के ऊपर जब तक नंगी आधी नंगी औरत की तस्वीर ना हो, जब तक इनकी शैम्पू भी नहीं बिकेगी। और ये बात करते हैं औरतों के मकाम, उनके मर्तबे को समझाने की। तो हमारी शरीयत में ये आपका मकाम है। एक एतराज़ हमारी माँ और बहनों की तरफ से होता है, वो अजीब एतराज़ है कि जहाँ पे हम लोग रहती हैं, कि हर जगह की बात मैं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह, जहाँ हमारा रहना सहना है वहाँ के आसपास की औरतें बड़ी गंदे माहौल में रहती हैं। यहाँ का कल्चर ही कुछ ऐसा है, यहाँ का मिजाज ही कुछ ऐसा है, ये जवाब देती हैं तो भला इस बुरे माहौल में हम कैसे अच्छी रह सकती हैं। ये एतराज़ आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। आओ इसका जवाब भी दे देता हूँ। अगर आपका ये एतराज़ है, आपके आसपास के सारे लोग गंदे समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके पड़ोस में रहने वाली औरतें पर्दा नहीं क्या करती हैं, आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदे समाज के लोग रहा करते हैं, तो आपका ये एतराज़ है कि इस बुरे माहौल में हम अपने आप को अच्छा कैसे बना सकती हैं। और इसको भी एक मिसाल ही के ज़रिए समझाता हूँ, क्योंकि मिसाल से बात ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। आपने कभी कमल का फूल देखा होगा ना, वो बहुत प्यारा लगता है, खिलता है तो कमल का फूल होता है। ये कमल का फूल आप जब भी देखोगे ये आपको गंदी जगह में खिलता हुआ मिलता है, कीचड़ में खिलता है। कहाँ? कीचड़ के अंदर गंदी जगह पे इतना प्यारा कमल का फूल खिलता है कि लोग उसको देखना चाहते हैं। कमल के फूल का एक नाम है, लोग उसको बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, उसका नाम लोग बड़ी एहतराम के साथ लिया करते हैं, क्योंकि वो गंदी जगहों में अपना मकाम पैदा करता है। ये कमल का फूल हमारी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर गंदी जगह पे मैं अच्छा बन करके दिखा सकता हूँ, मैं इतना प्यारा नजर आ सकता हूँ, तो इस गंदे समाज में, इस गंदे कल्चर में, अपने गंदे समाज और मुआशरे में तुम अपने आप को अच्छा क्यों नहीं बना सकती हो। ये पैगाम हमें कमल के फूल से भी सीखने की ज़रूरत है। आइए इसके बाद ज़रा मैं कुछ वाक़यात की जानिब लेकर चलूँ। आज हमारे यहाँ की औरतों का मामला, हमारे घरों का और अल्लाह के रसूल के ज़माने का मामला आप देख लें। एक औरत को खबर मिलती है, खबर ये मिलती है कि उसके जवान बेटे का इंतकाल हो गया, जंग के अंदर वो शहीद कर दिया गया है। खबर पाने के बाद वो औरत थोड़ी देर के बाद आती है। वो औरत अपने आप को बुर्के के अंदर ढांक करके ला रही है, नकाब के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अपने आप को पर्दे से ढांका हुआ है। जब लोगों ने देखा तो सवाल कर लिया, अरे माँ, जब तुझे अपने बेटे की शहादत की खबर मिली थी तो तुझे इतना मौका कैसे मिल गया कि तू वहाँ पे हिजाब करने लगी? अपने आप को बुर्के में छुपाना तूने ज़्यादा ज़रूरी समझा और छुपा करके यहाँ पे आ रही है। तो जानते हैं उस औरत ने जवाब ये दिया था, आए मेरे साथियों, अभी मेरा बेटा जंग के अंदर शहीद हुआ है, मेरा बेटा मरा है, लेकिन अभी तो मेरी गैरत जिंदा है, अभी मेरी गैरत नहीं मरी हुई है। और मेरी गैरत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि मैं अपने आप को बगैर पर्दे के लोगों के सामने ला करके पेश करूं। ये नबी के ज़माने की औरतें हुआ करती थी। एक मरतबा एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा करता था। आई कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी की बीमारी जब पड़ती है और जब मैं बेहोश होकर के गिरती हूँ तो ये बड़ी परेशानी मुझे हुआ करती है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस बीमारी को दूर कर दे, मुझे अल्लाह इससे शिफा दे दे। अल्लाह के रसूल ने उस औरत की बात को सुन लिया। आपने फरमाया, मैंने तुम्हारी परेशानी को सुन लिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ कर देता हूँ और अल्लाह तुमको शिफा दे देता है। लेकिन अगर तू सब्र कर लेती है, इस मुसीबत के मौके पे अगर तू सब्र से काम ले ले, वलकिल जन्ना, और इस सब्र करने की वजह से फिर अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। उस औरत ने
اللہ کے رسول کی زبان سے جب جنت کی بات کو سنا، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اب میں آپ سے اس مرغی کی بیماری کو صحیح ہونے کی دعا نہ کرواؤں گی، مجھے اسی بیماری میں آپ رہنے دیں، کیونکہ صبر کرنے کی وجہ سے پھر اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس عورت کا مزاج دیکھو، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، جب مجھے مرغی کی بیماری پڑا کرتی ہے اور جب میں بے ہوش ہو کر کے گرا کرتی ہوں تو اس ٹائم پہ میری ستر بھی کھل جایا کرتی ہے، میری شرمگاہ بھی کھل جایا کرتی ہے بسا اوقات، یعنی میری پردے والی چیزیں بھی کچھ کچھ کھل جایا کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں بے ہوش ہوا کروں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن اگر اس ٹائم پہ میری ستر کھل جائے بے ہوشی کی حالت میں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ سے یہ دعا تو کرنی ہی پڑے گی کہ اللہ اس پریشانی کو ضرور دور کر دے کہ جب میں بے ہوش ہوا کروں تو میری ستر نہ کھلا کرے۔ جب اللہ کے رسول نے بیماری سے شفا کی دعا کی بات سنی تھی، اللہ کے رسول نے مشورہ دے دیا تھا، چاہو تو دعا کر دوں، چاہو تو اس پہ تم صبر کر سکتی ہو اور تمہیں جنت ملے۔ لیکن جب عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول، جب میری صدر کھل جایا کرتی ہے میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی ہوں اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا ہے، آپ اللہ سے اتنی دعا ضرور کریں کہ اللہ پھر میری صدر نہ کھلنے دے۔ تو رسول یہ نہیں کہتے، دیکھو یہاں بھی وہی بات ہے، اگر تم صبر کر لیتی ہو اس معاملے میں تو اللہ تمہیں پھر جنت دے گا، اس لیے کہ ہمارے رسول کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ کسی بھی عورت کی ستر کھل جائے، اس کی کسی چھپانے والی چیز کو لوگ اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ ہمارے رسول کو دعا کرنی پڑی اور اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول بھی کیا اور اسی ٹائم پہ قبول کیا۔ آئندہ جب وہ عورت بے ہوش ہوا کرتی تھی اس کی ستر نہیں کھلا کرتی تھی۔ اچھا، بے پردگی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، اور آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ موضوع عورتوں کے بارے میں ہے تو ہم مرد اس سے آزاد ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو عورت ہوگی وہ ہماری ماں ہوگی، ہماری بہن ہوگی، ہماری آپ کی کوئی تو رشتہ دار ہو رہی ہوگی، لہٰذا اگر عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہر مرد اس کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ یاد کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگراں ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہماری ماں بے پردگی سے رہتی ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں اگر بے پردگی کے ساتھ نکلا اور گھوما کرتی ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے گھر میں پردے کی تعلیم کیوں نہیں دیا تھا۔ اب آئیے اس حدیث کو دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی حدیث کہ دو قسم کے ایسے جہنمی ہیں جن کو ابھی میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے، ابھی وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ دوسرے قسم کا تذکرہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورتیں جہنم کے اندر جانے والی ہیں جن کو میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے۔ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا بھی پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، وہ ننگی اور برہنہ ہوا کریں گی۔ ممیلات مائلات، وہ عورتیں دوسروں کو اپنے جانب رجھانے والی ہوا کریں گی، دوسرے مردوں کو اپنے جانب وہ کھینچنے والی ہوا کریں گی، اپنے بناؤ اور سگار کے ذریعے اپنی جانب اٹریکٹیو کیا کریں گی۔ مائلات، اور دوسروں کی جانب وہ خود بھی مائل ہوا کریں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کے حالات یہ ہوں گے کہ بختی اونٹنے کی طریقے سے ان کے سر کے بال ہوا کریں گے، یعنی بہت زیادہ فیشن میں ان کے بال اٹھے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا غور سے سنو، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں ایسی عورتیں جو کپڑا بھی پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، یہ جہنم کے اندر جانے والی عورتیں۔ یہاں شراح حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسی عورتوں سے مراد کیا اللہ کے رسول نے لیا ہے، کپڑا پہنے اس کے باوجود ننگی نظر آئے۔ اس کی دو قسمیں محدثین نے بیان کیا ہے، یا تو لباس اس عورت کا اتنا زیادہ نیٹ دار ہو، جالی دار ہو کہ لباس پہننے کے باوجود اس کے اندر کے جسم نظر آ رہے ہوں،
उस औरत के जिस्म झलक रहे हो, जैसे नेट वाले लिबास हमारे यहाँ चलते हैं, औरतों के यहाँ आस्तीन पूरी नेट की होती है, और दूसरे जगहों के भी नीचे आप देख ले, स्कर्ट के नीचे भी। तो अगर कोई औरत ऐसा लिबास पहनती है कि पहनने के बाद भी अगर उसके जिस्म के कोई हिस्से अगर झलक रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये औरत कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी है। और दूसरी वजाहत मुहद्दिसीन ने जो की है वो ये की है कि वो ऐसी औरत होगी जो कपड़ा इतना ज़्यादा टाइट और फिट पहना करे कि उसके जिस्म का उतार चढ़ाव और नशेब व फरेज जाहिर हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी औरत फिर जहन्नम के अंदर जाने वाली है, ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी औरत जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होने वाली है, वला यजिदना रिहहा, वो फिर जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकती है। क्योंकि वक्त मेरे पास काफ़ी मुख्तसर है, अब मैं बात आगे बढ़ाते हुए ज़रा एक रिपोर्ट की जानिब आपको ले चलता हूँ, फिर वहीं पे अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूंगा। 2 रिपोर्ट मैं आपको देता हूँ अमेरिका की, ज़रा गौर से समझिएगा। अमेरिका का एक माहाना जरीदा है, उसमें एक रिपोर्ट आती है सन 1980 से लेकर के 1985, 1980 से लेकर 1985, 5 से 6 साल के दरमियान की रिपोर्ट थी। वहाँ की रिपोर्ट ये बता रही थी जितनी भी औरतों की उस पीरियड में शादी हो रही थी, जितनी लड़कियों की शादी दिलाई जा रही थी, उसमें से सिर्फ 14% लड़कियां ऐसी थी जो हकीकत में कुंवारी थी, जिनका किसी से ताल्लुक इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था जिस्मानी तौर पे। वरना 86% ऐसी लड़कियां मिलती थी। इस 5 और 6 साल के बीच में तहकीक करने के बाद और सर्वे करने के बाद ये मालूम हुआ था, तहकीक करने के बाद पता चला था 86% लड़कियां ऐसी थी जो शादी से पहले किसी गैर आदमी से, किसी लड़के से अपना मुँह काला करवा चुकी थी। और मज़ीद ये रिपोर्ट बयान करते हैं उस दौर में जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी उसमें से 80% लड़के और लड़की ऐसे निकले थे जो शादी से पहले किसी से गलत ताल्लुक़ कायम कर चुके थे। ये उसी अमेरिका की बात है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझता है, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा तरक्की वाला समझ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आओ उसी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। वहाँ की वजारत अदल एक बयान जारी करने पे मजबूर हो जाती है। बयान उसका ये आता है कि अमेरिका के अंदर रोज़ाना एक दिन में कम से कम 1900 औरतों के साथ गलत काम किया जा रहा है, गलत ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है। कितने? 1900 औरतों का एक दिन में, एक हफ्ते की बात नहीं है, सिर्फ एक दिन में 24 घंटे की बात हो रही है। और बहुत हैरत में डालने वाली ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट आगे ये बताती है उसमें से 20% लड़कियां ऐसी थी जो अपने बापों के हवस का शिकार बन रही थी। कम से कम हमारे यहाँ तो अल्लाह ने इस चीज़ से महफूज रखा है कि हमारे यहाँ बाप के हवस का शिकार लड़कियां कम होती हैं, वरना अमेरिका की जो हालत है ना, 20% लड़कियां अपने बाप के जिनसी हवस का शिकार हो रही है और उससे वो ज़िना कर रहा होता है। और 26% लड़कियां अपने करीबी रिश्तेदारों के ज़रिए जिनसी हवस का शिकार हो रही थी। यानी उनके करीबी रिश्तेदार जो मामू ज़ाद हैं, खाला ज़ाद हैं, फूफी ज़ाद हैं, ये तमाम जितने भी ज़ाद आते हैं, हमारी शरीयत ने इन तमाम चीज़ों से पर्दे का हुक्म दिया है। हमारे यहाँ तो अजीब मामला है, मार्केट जाना है बेटी को, अच्छा किसी को नहीं मिला है, जाओ ठीक है तुम्हारे खाला का बेटा मौजूद है, उसी के साथ तुम बाइक पर बैठ कर जाओ, मामू का लड़का, फूफी का लड़का है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी शरीयत ने इन तमाम चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। ये अमेरिका की रिपोर्ट हमारी शरीयत की भी तायीद कर रही है। 26% लड़कियां अपने करीबी रिश्तेदारों के जरिए रोज़ाना 1900 में से 26% जिनसी हवस का शिकार हो रही थी। और हमारी शरीयत जो दूर दराज के रिश्तों पे भी पाबंदी लगाती है। किसी लड़की का दोस्त उसके घर में मिलने के लिए आ रहा है, कौन है? तुम्हारे कॉलेज का दोस्त है, कॉलेज में पढ़ने वाला है, उसी स्कूल में पढ़ा करता है, आपकी बच्ची मुसलमान है, न जाने वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, आपके घर में मुलाकात के लिए भी उधर ले से आ रहा है, उसी बेडरूम में वो जा कर के बातें कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका की रिपोर्ट ये बता रही थी उसमें से 50% लड़कियां ऐसी थी जो अपने जान पहचान और अपने दोस्तों के जिनसी हवस का शिकार हो रही थी। ये रिपोर्ट हमारी आंख खोलने के लिए काफ़ी है। लिहाजा अपने आप को अपने घरों में
اسلامی پردے کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑا تعجب ہوا مجھے یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد، آخر میں جو رپورٹ بیان کی گئی صرف 4% ایسی لڑکیاں تھیں جو کسی غیر لڑکے کی جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صرف 100 میں سے 4 لڑکیاں ایسی نکلی جو کسی غیر کے جنسی ہوس کا شکار، نہ تو اس کا کوئی زیادہ لگ رہا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کبھی کوئی دوستی والا معاملہ ہے، بس یوں ہی کسی سے کوئی تعلق ہو گیا اور کوئی چکر ہو گیا، تو صرف 4% ایسی لڑکیاں نکلی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دور والوں سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ان لوگوں سے ہے جنہیں ہمارے گھر میں آنے کی ہم نے اجازت اور پرمیشن دے کر کے رکھی ہے، خطرہ ایسے لوگوں سے ہے جنہیں ہم نے سگے بھائی کے نام پہ خالہ زاد، ماموں زاد اور ان تمام رشتوں کو اپنے گھروں میں دھڑلے کے ساتھ آنے، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اٹھنے کی ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ میں بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں مزید اپنے آنے والے خطبہ کا وقت لوں، کیونکہ وقت کی پابندی ہی آپ کے برہیٹ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ میں پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں آپ تمام اہل حضرات کا، جو اس لائق جنہوں نے مجھے سمجھا کہ اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے شریک ہونے کا موقع نصیب کیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پروگرام کو تو مزید یوں ہی سالوں تک کامیاب بناتا رہے، تاکہ اس کے ذریعے جو دینی تعلیم کا کام ہو رہا ہے، کتنے بچے اور کتنی بچیاں یہاں سے روزانہ قرآن اور حدیث کی باتیں لے کر کے جاتی ہیں، اللہ رب العالمین یہاں کے تمام اساتذہ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور ان کے لیے جنت میں جانے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھروں میں پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اپنے گھروں میں مغربی تہذیب کو آنے سے اپنی بچیوں کو بچائیں اور اپنے گھروں میں اسلامی حجاب لاگو کریں۔ بھلے ہمیں معاشرہ پچھڑا ہوا معاشرہ سمجھے اور ہمیں لوگ یہ تانا دیں کہ تم تو 100 سال پرانی باتیں کر رہے ہو، بلکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم صرف 100 سال نہیں بلکہ ہماری سوچ تو 1450 سال پہلے کی ہے، جو جناب محمد رسول اللہ کے گھرانے کی سوچ ہوا کرتی تھی، جو ہمارے صحابیات کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اس کلچر کی ضرورت اپنے گھروں میں اپنانے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہی گئی تمام باتوں کے اوپر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔